ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن
يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bab 9 betul. Babu yubarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Di sini kan. Siapa baca terakhir 2 minggu lepas? Siapa? Faruk. Muka surat 16 Hadis pertama saya baca, nanti hadis kedua nanti kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri. Laqituhu bir-Ramlah qala haddatsani Rashid Abu Muhammadin عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب9 لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. Faruk baca terjemahan Nabi Mike ni. Baca terjemahan.
daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku dengan 9 perkara. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun dipenggal lehermu atau engkau dibakar. Dan jangan engkau meninggalkan akan solatnya yang difardukan dengan sengaja. Barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, jaminan Allah terlepas daripadanya. Janganlah engkau meminum akan khamar, kerana sesungguhnya ia kunci bagi segala keburukan. Taatlah engkau akan kedua-dua ibu bapamu, walaupun dia menyuruh engkau menyerahkan dunia hartamu, maka keluarkanlah bagi kedua-duanya. Jangan melawan pemimpin, walaupun engkau tahu engkaulah yang benar. Jangan lari dari medan peperangan, walaupun engkau binasa dan sahabat-sahabatmu telah lari. Berinfaklah daripada hartamu kepada ahli keluargamu, dan jangan engkau mengangkat tongkatmu kepada ahlimu, yakni dalam mengawasi dan mendidik mereka, dan ajarkan mereka bertakwa kepada Allah Taala. Bab pada menyatakan berbakti kepada ibu bapa selama mana bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah telah wasiatkan kepada aku 9 perkara. Inilah yang dikatakan 9 dosa besar. Pertama, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu dibunuh, dipancung, dibakar, dan jangan tinggalkan solat. Kerana solat, siapa yang tinggalkan solat, dia terkeluar daripada agama. Tak ada apa-apa bahagian baginya lagi dalam agama. Itulah yang dimaksudkan tiada jaminan Allah Subhanahu wa taala, ataupun jaminan Allah terlepas daripadanya. Dan seterusnya, jangan minum arak, kerana ia adalah kunci ataupun punca ataupun akar umbi segala keburukan. Perkara inilah yang ramai tak faham. Ada sekali itu berlaku sedikit perbahasan dalam satu WhatsApp group berkenaan dengan nak membenarkan orang bukan Islam mengadakan parti mereka di satu apartmen lah. Orang Islam kata kalau sekadar korang nak minum sikit-sikit tak apalah, tapi kalau babi itu memang kami tak boleh membenarkan kerana ianya menjijikkan. Cuba kita naik kapal terbang. Saya rasa kebanyakan sini mesti pernah naik kapal terbang kan? Ada tak pernah naik? Kapal terbang yang keluar negara ni semua sefarak, kecuali beberapa mungkin Saudi Airline, Pakistan International Airline. Yang lain semua sefarak. Atau Biman mungkin tak sefarak. Yang lain tak kisah Emirates ke kan, apa ke, Malaysian Airlines ke, semua sefarak. Tapi tak sebabi. Sebab babi itu macam menjijikkan. Tapi arak boleh. Maka bila diorang bahas-bahas tu kan, diorang kata, kebanyakan kata itulah kalau minum tak apalah juga kan, asalkan boleh kontrol. Tapi babi ini nanti tempat tu jadi kotor, jadi tak sedap lah, kami pula nak buat kenduri kat dewan tersebut. Maka saya kata dalam grup tu, saya biasanya diam dalam grup. Sama ada saya diam ataupun saya akan keluar daripada grup. Kalau grup bising saya keluar. Kalau biasanya saya akan duduk kemudian diam. Jadi saya kata kepada mereka, sebenarnya menghukum sesuatu tanpa mengetahui akan hukum ni, dia tidak memberi manfaat kepada diri sendiri ataupun kepada masyarakat. Kita kena tahu dulu kedudukan haramnya arak ni lebih tinggi daripada kedudukan haramnya daging babi. Sebab apa? Walaupun hari ini birrul walidain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut perkara ni, jadi saya nak terangkan. Kerana arak ni dia mutaaddi. Maksudnya dia punya kesan buruk dia untuk orang lain sama. Untuk faham ni, ada satu kisah yang diceritakan yang sangat masyhur, iaitu ada seorang abid ni, seorang yang banyak jaga ibadat solat dia. Satu hari syaitan perangkap dia dan kunci dia, maksudnya tutup jalan keluar. Dengar baik-baik Tobek, ini perkara penting. Kunci dia dalam gua, tak bagi dia keluar. Kemudian syaitan kata, aku boleh benarkan kau keluar, aku boleh tunjuk kau jalan keluar, dengan syarat, dia kata, engkau kena buat dosa seumur hidup. Engkau tak pernah buat dosa, engkau buat salah satu dosa besar daripada 3 dosa ni.
Sama ada dia kata engkau bunuh seorang yang tidak berdosa, aku lepaskan kau. Ataupun kau berzina dengan seorang perempuan, aku akan lepaskan kau. Ataupun kau minum arak, aku akan lepaskan kau. Orang ni pun fikir. Dia tak ada pengetahuan. Dia fikir kalau aku bunuh orang, mati orang tu, takkanlah aku nak bunuh. Kalau aku buat zina pun kesian kat perempuan tu. Dia kan seorang abid, maksudnya wali yang jaga hubungan dengan Allah. Tak apalah, dia kata dalam keadaan terdesak, faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Tak berdosa kalau aku minum arak sedikit. Maka dia pun minumlah arak tu. Bila dia minum arak, dia pun mabuk. Bila dia mabuk, sebab syaitan bawa ketiga-tiga option depan mata dia. Bila dia mabuk, dia berzina dengan perempuan tu, yang syaitan tu bawa. Dan bila dah berzina, dia sedar, kata, aku dah berzina, orang akan tahu aku wali Allah. Dia bunuh perempuan tu. Dia bermula dengan minum arak. Sebab itulah Nabi SAW kata, minum arak itu adalah apa? Miftahu kulli syarr. Dia adalah kunci segala kejahatan. Jadi jangan anda anggap remeh. Kita sebenarnya kita rasa minum tu okey je. Dan minum tu tak apa lagi. Sebenarnya tuan-tuan mungkin tak pernah bergaul dengan masyarakat kita yang agak moden di negara kita. Minum ni perkara biasa bagi orang Islam di negara kita sebenarnya. Tuan-tuan tak tahu. Perkara ni umum. Islam pun minum. Na'udzubillah. Sebab tu kata kena buat dakwah. Bila kita pergi kan, nanti kita akan nampak. Tapi kita jangan pandang keburukan. Tapi orang masih anggap minum ni okey. Lagi dia kata, alah, nanti saya taubat lah kan. Bukan ada apa-apa pun. Sebenarnya perkara yang menghilangkan akal ni, bahaya dia dalam semua perkara bahaya. Untuk isteri dia membahayakan, untuk anak dia membahayakan, untuk jiran dia membahayakan, untuk masyarakat dia membahayakan. Sebab dia tak ada akal lagi. Kalau tak ada akal, tak ada beza dia dengan haiwan. Tak ada beza dia dengan binatang. Dia boleh buat apa saja yang dia suka. Sebab tu perkara yang memabukkan ni, haram dia tu kedudukan yang sangat tinggi dalam dosa-dosa besar. Nabi sebut, selepas solat, Nabi kata, jangan minum arak. Dan Nabi kata, wati' walidaik, dan taatlah kepada ibu bapa kamu. Walaupun mereka minta kamu serahkan apa saja yang kamu ada. Saya sebelum ni pernah cerita, Nabi kata kepada seorang sahabat datang mengadu bahawa ayah aku gunakan harta aku tanpa minta izin aku. Maka Nabi kata, berikan semua. Kerana apa? Anta wa maluka li abik, kamu dan harta kamu juga adalah milik ayah kamu. Dan jangan lari daripada medan peperangan. Walaupun sahabat kamu lari, tinggalkan medan peperangan. Kita tengok semua dah lari, kita pun kata lari, jangan. Dia lari daripada medan peperangan ni adalah dosa besar. Saya pernah cerita sebelum ni kan. Jangan lari. Dan belanjakan harta kamu ke atas keluarga kamu, kerana itu juga adalah sedekah. Maksudnya memberi, infak ni adalah selain daripada diri kita. Kita beli, ini biasalah kan kelemahan setiap orang, saya pun lemah setiap orang. Untuk kita beli yang paling mahal. Kalau untuk wife pun kita beli murah sikit. Betul tak? Standard lah kan. Betul tak? Kecuali yang apa, level betul-betul panggil apa, khaifin, pengecut lah kan. Dia tak ada apa-apa, dia pakai 3-10 je, isteri dia beli handphone, smartphone. Tapi yang biasanya untuk kita beli paling bagus. Patutnya kita bagi belanja yang paling bagus. Untuk kita lebih kurang sikit pun tak apa. Wala tarfa' 'asaka an ahlik wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Maksudnya jangan dera mereka. Jangan dera mereka. Walaupun nusyuz berlaku, jangan dera mereka. Takutlah Allah Subhanahu wa taala, maka ajarlah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa, takutkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab memukul anak kan, dalam bab mendidik anak, dalam bab ni pun banyak perbahasan yang kita dah pernah dengar kan, dah pernah baca. Tapi ada orang kata gantung rotan kan dalam rumah.
Banyak perkara yang mana kita ambil sebahagian, kita tinggalkan sebahagian. Sebab apa? Kita ni rushing sangat. Dalam kita nak didik anak ni pun kita terlampau kelam kabut sangat. Kalau anak kita umur 6 tahun tak tahu baca ABC, kita dah kelam kabut. Anak online boleh baca lancar, dan sebenarnya yang boleh baca lancar itulah yang akan kena depression punya penyakit. Dia umur 6 tahun dia baca lancar, dia nak lancar ke mana? Dia nak lancar ke mana? Dia nak pergi mana? Baca lancar-lancar laju-laju tu nak pergi mana? Bila dia dah cross sesuatu daripada dia punya limit yang ada pada usia dia tu, dia akan depress. Sebab dia tak dapat faham perkara tu. Dia nak baca lancar buat apa sedangkan dia tak faham pun. Apa guna membaca sesuatu yang tidak memberi kefahaman kepada dia? So bila otak dia mula membaca ribuan perkara tanpa izin kita, dan perkara tu mengganggu fikiran dia, dia akan bawa dia kepada depression. Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan masa, summa qada ajala, semua perkara dah ada masa dia. Apa kelang kabut sangat? Last kali dia buka smartphone, oh anak saya bijak. Dalam masa 10 tahun tengok kena sindrom tu, kena penyakit ni, penyakit itu, last kali dah tak tahu nak buat apa lagi. Dia ada age dia. Zaman sekarang kita apa kita kejar saya pun tak tahu. Kan anak saya boleh baca, dia nak baca nak pergi mana laju-laju tu. Dia nak pergi mana laju-laju baca tu, kita nak hantar dia ke mana sebenarnya? Nak hantar ke NASA ke, nak hantar ke planet ke, mana kita hantar dia? Nabi punya ajaran kepada budak kecil macam mana? Nabi panggil Ibni Abbas, dia kata, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Ibni Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia sepupu juga, kita macam anak saudara juga, sebab Maimunah radhiyallahu anha dengan Ummi Fadal, iaitu ibu kepada Ibni Abbas, adalah adik-beradik juga. Nabi kata, wahai anak, aku nak mengajar kamu beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka, jagalah perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah perintah Allah, kamu akan mendapati Allah di mana saja yang kamu perlu. Maksudnya kamu minta, Allah akan ada. Idza sa'alta fas'alillah, perlu apa minta daripada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, perlu apa bantuan minta daripada Allah. Wa alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa ma katabahu Allahu lak. Kalaulah semua orang, ketahuilah mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tak boleh bagi kecuali Allah dah tulis untuk kamu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa ma katabahu Allahu lak. Kalau mereka berkumpul untuk memberi mudarat sekalipun tak boleh kecuali apa yang Allah tulis untuk kamu. Rufi'atil qalam, takdir dah Allah tetapkan, pena diangkat, wajuffatis suhuf, kertas telah kering, maksudnya dah tulis. Maksudnya Nabi bukan kata kamu, Nabi kata ingat, jaga perintah Allah. Jadi perkara ni mudah perkara, oh jaga perintah Allah, baiklah. Kita bagi ABC itu dulu, dia pun ambil satu-satu, dia baca lah sekali, dia pun dah tak betul dah. Dia pun tak tahu apa dia baca, dia tak tahu apa dia faham, dia pun dah mula, otak dia pun dah mula serabut. Mula dengan ajar dia solat. Umur 7 tahun ajar dia solat. Ulama kata sebelum 7 tahun itu pun tak payah ajar. Kita solat, tunjuk kepada dia, dia akan ikut kita. Tak payah paksa dia, tak payah suruh dia. 7 tahun baru kata solat. Bila dah usia 10 tahun, kalau dia ingkar solat, rotan. Dia maksud dia kata, saya tak nak solat. Maksud tu kena rotan. Kata, engkau kena solat. Orang kata kat saya ni lebih tekankan pendidikan yang tanpa rotan. Maksudnya saya lebih berpegang kepada perkara tersebut. Jadi saya tak menyalahkan mereka yang kata kena pakai juga, tapi saya berpegang kepada pandangan yang tidak menggunakan rotan lebih baik, kerana Rasulullah tak gunakan rotan. Rasulullah cakap tapi Rasulullah tak pernah gunakan rotan. Jadi saya lebih pegang kepada fi'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi buat, bagaimana Nabi mendidik. 10 tahun kalau dia mengingkari solat, Nabi kata apa? Rotan. Saya kata kalau orang dewasa mengingkari solat buat apa? Boleh sampai level kena bunuh. Sebab itu dah murtad dah. Pagi dia tempoh 3 hari dia ingkar juga boleh bunuh dia. Sebab mengingkari solat dah keluar daripada Islam. Ni kita baru baca tadi. Wa man tarakaha muta'ammidan bariyat minhu zimmah. Jadi kalau dia ingkar umur 10 tahun, kena bagi tahu, kena rotan, tak boleh ingkar solat. Ini hak Allah. Itu cara mendidik anak, kan? Jadi ibu bapa pun kena main peranan yang betul. Kalau kita punya kekerasan yang kita buat terhadap mereka tak betul, sebenarnya nafsu je yang kita angkat rotan tu, kebanyakan lah, bukan didik. Saya ingat lagi ayah saya dulu, kita orang masa kecil dulu kita panjat pokok rambutan, lepas tu kita main apa tah mercun kat bawah. Dulu rumah kami di Taman Jaya dulu, kat Ceras ni, Bandar Tun Razak.
terbakar pokok rambutan. Ayah saya ni dia satu orang yang sangat adil dan dia Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman agama. Dipanggil kami semua beratur. Sedangkan ayah saya tengah marah ni, marah sangat. Dia kata baiklah, dia kata bapa nak rotan semua. Ini rotan, bapa akan rotan kat betis 1 orang 3 kali. Jadi macam itulah panggil beratur, tap tap okey jalan. Tap tap okey jalan. Tap tap. Kita orang beberapa beradik semua nak bagi tahu cara ayah saya mendidik walaupun dia tengah marah. Tapi dia kata okey beratur, bapa akan rotan tanpa ikut nafsu. Dia bagi tahu dulu 3 kali bapa akan rotan 1 orang. Nak didik je tak kuat, kita tak rasa apa pun. Sebab tu saya ingat sampai itulah pertama dan akhir yang ayah saya pernah rotan kami. Sebenarnya rotan kami sekali tu masuk, saya belajar di Raiwin dulu. Ada seorang guru kelas kami, dia datang kan, seorang Maulana datang, dia ambil kehadiran, dia bawa rotan, bukan rotan tu, tongkat besar buluh tu. Security markas mana tahu mungkin kan. Sedangkan kelas tu kelas Maulana Jamil. Motak. Jadi bila dia datang bawa tongkat tu, dia ambil kehadiran, dia pun pergilah. Dia Maulana Jamil kata, kenapa dia bawa datang Maulana Jamil orang tua, tahu Imam Masjid di Raiwin Maulana Jamil kan, orang tua Haji Azali dia kata rotan ni untuk keldai. Dia kata tuan-tuan ni manusia. Dia cakap tu je, betul. Dia kata okey tak apa, mulalah kelas. Tapi nak bagi tahu ada sebahagian yang cenderung terhadap mendidik dengan tegas, dengan keras, ada yang mendorong kepada mendidik dengan kasih sayang. Ada orang kata kalau kita tak keras, budak tu akan rosak. Sebenarnya kekerasan lebih merosakkan kalau tak kena tempat. Budak tu bila dah muda memberontak, dia tak akan dengar apa dah. Dan dia tak akan sayang mak bapak dia pun lagi. Sebab tu Nabi kata ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Saya pernah cerita kan, kata berlaku adil lah dengan anak-anak kamu. Dan ada satu hadis Nabi kata akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu. Muliakan anak-anak kamu. Kamu maki dia, itu tak boleh. Tak ada hak untuk kamu maki dia. Bila dia salah, pom terus, tak boleh. Salah. Tak boleh pukul dia ketika kita tengah marah, tak boleh pukul dia. Itu amanah Allah bagi. Allah akan tanya, kata aku bukan bagi kepada kamu untuk kamu lakukan ikut kehendak kamu. Itu amanah kami berikan kepada kamu. Kamu mesti didik mereka mengikut perintah yang kami turunkan, yang beritahu kepada kamu. Sebab Nabi tak pernah pukul. Anas radhiyallahu anhu kata, aku khidmat Nabi daripada umur kecil, dia khidmat Nabi, tak pernah kata untuk perkara yang dia buat kenapa kamu buat, dan kalau dia tersilap buat, Nabi tak kata kenapa kamu buat. Kenapa tak buat pun Nabi tak pernah kata kenapa kamu buat pun. Nabi tak pernah cakap apa pun. Itu akhlak yang mulia lah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kata akhlak Nabi paling, Rasulullah SAW paling mulia. Kita belajar lah kan. Kita belajar untuk jadi mulia, barulah kita kemuliaan tu akan pindah kepada anak-anak kita. Bukan bermakna kita tak didik mereka. Bukan kita yang merosakkan mereka. Kejar, anak saya tak boleh baca ABC, cikgu apa cerita ni, kenapa, doktor tolong, anak saya tak boleh baca, apa kelang kabut sangat. Bila sampai masa dia akan belajar lah. Allah akan ajar dia. Allah yang ajar dia, bukan kita. Allah yang akan ajar dia setiap perkataan. Allah bagi tahu, alam naj'al lahu 'ainain kan, wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Allah yang akan ajar dia. Allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Allah yang ajar setiap manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua Allah ajar. Baik buruk semua Allah ajar. Kita jadi perantara saja kan. Jadi jangan keras sangat terhadap mereka sampai kita binasakan mereka dengan tangan kita sendiri. Last kali kita pun kata anak saya tak nak dengar cakap saya panggil pun dia tak nak datang. Macam mana nak datang? Maksudnya kita lah ada something wrong kan. Suatu kekerasan ni sangat bahaya sebenarnya. Dan didiklah seorang anak tu dengan kasih sayang, jangan pukul dia sesuka hati kan. Suatu Nabi kata, jangan kamu mengangkat tongkatmu kepada ahlimu
dan ajarkan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadis seterusnya siapa baca? Taufik baca, Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad bin Katsiri qala haddatsana Sufyanu an Atha ibni Sa'ib an Abdullah ibni Amri qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrah wa taraktu abawayya yabkiyani qala arji' ilaihima fa abhikhuma kama abkaitahuma. Okey, tak apa. Daripada Tak apa, Sayyidina tak payah, pendek je saya terjemah. Okey, hadis tu jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrah. Ada seorang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr meriwayatkan. Ini bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Dia kata, aku datang untuk bayat dengan kau ya Rasulullah untuk berhijrah. Nabi, dan aku tinggalkan ibu bapa aku dalam keadaan mereka menangis. Nabi kata, pergilah, ketawakan mereka seperti mana kamu menyebabkan mereka menangis. Maksudnya itulah sebenar hijrah. Sebab dia berlawanan dengan nafsu. Rasulullah nak bagi tahu berapa tingginya kedudukan ibu bapa. Yang di sini Nabi tunjuk dia lebih besar daripada hijrah. Tapi nanti kita akan belajar berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saya tak ingat dalam bab yang keberapa, tapi kita ada dalam tu yang berkenaan dengan dia masuk Islam. Ibu dia tak nak makan, ibu dia tak nak sikat rambut, ibu dia berdiri kat tengah panas kan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Tapi maksudnya ada limit dia. Sejauh mana kalau dia dah larang kita daripada mentaati perintah Allah, tak boleh taat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Sebab pertama adalah Allah tusyrik billahi syai'a, tak boleh syirik dengan Allah. Dalam apa keadaan, walau ibu bapa suruh itu tak boleh dengar. Yang lain ikut. Tak apa. Ya, hadis seterusnya Faruk baca tadi. Faruk baca dah. Siapa baca? Hakim baca. Saya baca Arab lah, Hakim terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim datang depan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung baca. An Habibi wa bi qala haddatsana Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah an Habib ibn Abi Thabit qala sami'tu Abu al-Abbas al-A'ma an Abdullah ibn Amr qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu al-jihad faqala hayyun walidak faqala na'am faqala fa fihima fajahid. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak dia akan berjihad. Maka telah bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah masih hidup kedua-dua ibu bapamu? Lantas dia menjawab, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada kedua ibu bapamu itu engkau patut berjihad, yakni berbakti kepada kedua-dua ibu bapa juga adalah jihad. Abdullah bin Amr ni dia banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Amr bin As. Amr bin As pula anak kepada As bin Wa'il yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Abdullah ni pun nama dia As juga. Dia orang dulu nama ayah dia bagi kepada anak dia As bin Amr bin As. As ni maksudnya penderhaka. Jadi Abdullah, Nabi tukar kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr inilah yang selalu tulis setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia tulis semua. Mula Nabi larang, Nabi kata jangan tulis sebab takut dia mengelirukan antara Quran dengan sabda Nabi. Kemudian Nabi kata tulis. Satu hari yang Nabi marah, dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak saya tulis perkara yang kau sabdakan ketika Tuan marah? Nabi kata uktub, sebab la yakhruj min hadza illa haq, kerana tak keluar daripada mulut ini kecuali kebenaran. Walaupun dalam keadaan marah pun Nabi tak ucapkan perkara yang salah. Jadi ini Abdullah bin Amr ni banyak hadis dimeriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan berbakti kepada kedua ibu bapa. Walaupun dia nak pergi jihad, Nabi kata ibu bapa ada lagi kan, khidmat mereka, menjaga mereka.
Karena itulah jihad kamu. Kemudian satu hadis lagi kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhair an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuhu qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayhi 'inda al-kibar aw ahaduhuma fadakhala an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh terhina. Dia bertanya, siapa ya Rasulullah? Baginda bersabda, siapa yang mendapati ibu bapa mereka masih hidup ketika, maksudnya dah tua tapi masih hidup, indal kibar, salah seorang ataupun kedua-dua mereka, tapi mereka masuk neraka kerana menyakiti hati mereka, kerana mendurhakai mereka. Banyak perkara yang kita kena belajar, kan? Nak jumpa ibu bapa, tanya bos. Nak jumpa ibu bapa, tanya isteri. Ini semua salah. Satu perkara, ingat tuan-tuan, tanggungjawab khidmat kepada ibu bapa kita adalah tanggungjawab kita, bukan isteri kita. Kita tak boleh minta dia khidmat ibu bapa kita. Tetapi isteri kita tak boleh melarang kita daripada kita pergi khidmat ibu bapa kita, dan kita tak perlu izin. Tak perlu bagi tahu pun, kata saya nak pergi jumpa ibu ibu saya panggil. Tinggalkan terus jalan. Tak perlu kepada keizinan isteri untuk khidmat kepada ibu ataupun bapa. Langsung tak ada keperluan kepada itu. Sebab itulah dalam 3 orang, dalam 40 hadis yang Imam Nawawi tulis, yang terperangkap dalam gua tu, salah satu doa apa, dia kata, aku balik lewat hari itu, aku bawa susu yang biasanya aku berikan kepada ibu aku, tapi ibu aku dah tidur, maka aku tak berikan kepada anak isteri aku. Aku tunggu sampai ke pagi hari, sampai ibu aku terjaga, aku bagi susu kat ibu aku dulu. Ini bukan makna, saya bukan kata kita abaikan terus anak isteri kita, tapi hak ibu tu kita punya, kita kena khidmat. Itu tak perlu kepada izin kepada isteri kita. Kata, boleh tak abang nak balik? Kenapa perlu tanya? Itu ibu, tak perlu izin sesiapa. Yang kedua, kena ingat, kita tak boleh perintah isteri kita untuk khidmat ibu kita. Itu bukan tanggungjawab dia, itu tanggungjawab kita. Kita yang kena berbakti, bukan menantu. Banyak orang salah dalam bab ni. Kemudian dia kata isteri dia durhaka kepada dia sebab apa? Tak dengar cakap dia. Itu bukan tanggungjawab dia, tanggungjawab kita. Kitalah yang kena khidmat. Walaupun perkara tu berat bagi kita, tak apalah, buat jugalah. Sebab itu kerja kita, tanggungjawab kita. Tapi kalau kita terbalikkan syariat, kita gunakan akal, kita kata, oh culture macam tu. Kalau guna culture sampai bila pun tak akan berjaya. Bahkan dia akan mengundang pada pergaduhan. Culture ni tak pernah membawa kebaikan, dia akan membawa kepada kehancuran. Kalau dia against syariat, kalau dia sama dengan syariat, kita kata itu syariat lah. Culture ikut syariat, bukan syariat tak pernah ikut culture pun, kan. Tapi kalau culture tu against syariat, dia tak pernah bawa kebaikan. Tak pernah bawa kebaikan. Bahkan dia akan kata, oh tak boleh. Sampai raya pun kita tahun ni sini, tahun ni sana, kan. Itu ibu kita. Lepas tu kita kata, sabarlah ibu, kan. Tahun depan kita datanglah. Mana boleh macam tu, tuan-tuan. Tak nak bawa keluarga, tak apa, kita kena pergi. Saya cakap terus terang, ini bukan perkara untuk kita beremosi dalam perkara ni. Kita pergi mana saja kita nak raya, ibu bapa kita kena jumpa dalam apa keadaan sekalipun. Tak boleh bawa semua, kita seorang kena pergi. Itu ibu kita. Tuan-tuan fikir sejenak, sedetik. Ada anak tak tuan-tuan? Siapa ke sini? Majoriti ada anak. Anak tuan-tuan besar. Bagaimana kita sayang mereka masa kecil, tapi bila tua kita duduk tunggu mereka, mereka tak nak datang, alasan isteri bawa balik kampung. Bagaimana perasaan kita? Anak kita yang Mukri sayang Firdaus, kan. Kalau tahu mana Mukri sayang Firdaus, tak expect ke kata nanti satu hari nanti, kan, dia pun sayang saya. Tapi satu hari dia kata, oh saya tak boleh. Bukan tak nak, tapi sebab ada orang sana keluarga, saya dah berkeluarga, habis tu saya siapa? Sebab itulah yang sahabat ni bila dia pergi mengadu kat Rasulullah, Rasulullah panggil ayah dia,
ayah dia bagi terungkapkan kata-kata yang dalam hati dia. Nabi menangis. Nabi kata, qum anta wa maluka li abik. Dia kata, itulah kau tak nak hormat aku sebagai ayah, sekurang-kurangnya pandanglah aku sebagai seorang jiran. Kata, jiran pun akan tanya jiran dia, dah makan ke, kan, sekurang-kurangnya. Ini perkara pun tuan-tuan kena fikir tau semua ni. Lagi-lagi bila kita dah halang-halang, saya cakap lagi-lagi bila kita dah promote dengan apa, guna elektronik media ni, kita dah, orang panggil apa, dah tak fikir dah untuk pergi melawat, tak apa, buat call je, video call. Tuan-tuan, ini bukan culture untuk dipromosikan. Tak dapat pahala apa-apa pun. Tak ada dapat apa-apa pun pahala dengan buat video call ni. Tak ada apa. Pergi jumpa. Pergi jumpa. Walau seketika, pergi jumpa, kan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Tapi kena faham semua perkara syariat ni mengikut syariat yang diturunkan. Kita tak boleh buat keputusan dengan apa, emosi. Lah sekali ibu apa mengalah, tak apalah. Dia kata kamu rayalah, asalkan kamu bahagia dengan anak isteri kamu. Subhanallah, tuan-tuan tak fikir ke ibu tuan-tuan pun tak bahagia, tuan-tuan raya bahagia apa? Saya ada seorang pakcik, dua-dua anak dia anak lelaki. Yang raya tak ada siapa duduk. Itu menung. Anak lelaki, faham-faham lah tuan-tuan. Sebab ni kat depan ni semua lelaki, tak tahu lah, yang pergi sana biasa. Menung, siap raya. Tak ada siapa balik. Sebab apa? Dah ada agreement. Dah ada agreement, perjanjian kita. Raya pertama mesti rumah mak saya. Bertua dulu. Belum saya sebut Farouk lagi kan. Tapi Farouk tak je, okey. Masing-masing kena duduk fikir perkara ni, bukan perkara kecil tau tuan-tuan. Kehidupan ni dapat one saja. Kalau Allah, kalau mak ayah kita dalam keadaan dia runsing, dia sedih, tak ada apa kita akhirat. Tadi kita baca dah kan, tak ada apa. Tak dapat apa-apa ni. Fikirkan lagi-lagi bila mereka dah tua. Tak perlu tanya siapa pun. Kita itu saya kena pergi. Saya suka bapa mertua saya. Ayah saya pun sama bapa mertua saya. Dia raya pertama, dia akan sembahyang dekat masjid berdekatan dengan rumah ibu dia setiap hari raya. Dia akan sembahyang raya kat situ, dia akan jumpa ibu dia, boleh balik. Setiap raya. Jumpa ibu dia dulu. Ibu dah maksudnya dah meninggal dunia, baru meninggal. Usia pun dah tua, dekat 90 lebih tahun baru meninggal dunia. Setiap tahun raya begitu. Kena buat. Saya tak perlu minta. Ini bukan kita hubungan anak dengan ibu ni. Boleh tak ada lain-lain sesiapa datang tengah-tengah tu kata, oh saya rasa tahun ni. Tak ada. Kata tak apalah, kamu nak sana pergi. Saya kena pergi jumpa ibu saya sekejap, saya datang balik. Biarlah saya kena belanja ekstra berapa ribu sekalipun. Itu ibu saya. Mana boleh saya raya tanpa dia? Ibu saya tak pernah raya tanpa saya dulu. Tapi saya sekarang dah besar, saya kata tak apa, bolehlah kan. Saya bukan nak discuss tentang raya sangat sekarang ni, raya lambat lagi. Tapi hak ibu tuan-tuan, jaga. Sampai Nabi kata, tak ada hijrah, tak ada jihad. Kau menangiskan mereka, pergi ketawakan mereka balik. Itulah kau punya jihad, itulah kau punya hijrah. Maksudnya itulah kau punya segala-galanya yang kau boleh buat sekarang. Tapi jangan abaikan perkara ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita atas kesilapan kita, apa yang telah lepas. Kita tak pandai balance sebab apa? Sebab tak ada pengetahuan. Baru ni ada orang telefon saya last ni cerita tu, kita sembang isyak nak lewat dah. Dia bagi tahu, kata dia nak kahwinkan anak dia kan dengan seorang lelaki. Tapi dia kalau boleh anak perempuan dia tak nak duduk bersama dengan mertua, nak duduk asing. Jadi macam mana nak fahamkan mereka perkara tersebut? Saya kata kalau kau guna akal sampai bila pun dia tak faham. Tapi syariat kata bila kamu mengahwini seorang wanita, kamu wajib berikan dia tempat tinggal mengikut keselesaan dia. Kalau dia tak selesa duduk situ, kau kena bawa dia duduk asing. Kalau tak boleh, maka jangan kahwin dengan dia. Syariat kata, ini bukan saya kata. Kena berikan dia tempat tinggal mengikut keselesaan dia. Kalau dia kata saya nak duduk asing, kena asingkan. Kena bawa dia duduk asing. Itu hak dia tuan-tuan. Ini bukan perkara emosi, ini syariat Allah. Maulana Tariq Jamil kata, sekurang-kurangnya satu bilik, satu dapur asingkan. Kalau tak boleh, pegang tasbih semayang malam. Maulana Tariq Jamil kata, jangan fikir pasal kahwin. Kalau itu tak boleh buat.
Sebab apa? Itu hak dia. Tapi kalau dia setuju, alhamdulillah. Dia tak setuju, kata, oh, kenapa kau kena tak ada. Syariat kata, Nabi SAW kata, kalau dia tak selesa duduk satu tempat, bawa dia ke tempat yang selesa. Bukan kemewahan yang. Dan Nabi kata, tak boleh bawa masuk orang yang dia tak suka dalam rumah tu. Tak boleh bawa masuk orang yang dia tak suka. Kita tadi kata, ini rumah saya, suka hati lah. Sebab kita dah kahwin dengan dia. Dia tu adalah maruah rumah tangga kita. Perkara asas, baru saya faham ke tu, saya kata tak perlu no discussion. Kita tak perlu. Saya kata ini bukan condition. Kalau kau bagi syarat yang tak ada dalam kitabullah, saya tak boleh tolong. Tapi ini memang ada dalam syariat. Maka tak perlu kepada apa-apa condition macam mana nak convince. Sebab Nabi dah kata dah, kena nak berikan dia tempat tinggal mengikut apa yang kita punya kemampuan dan dia punya keselesaan. Kita, saya boleh banyak. Dia kata okeylah, asalkan duduk asing. Okey, duduk asing. Sebab banyak perkara yang kita tak boleh faham. Maulana Tariq Jamil selalu tekan perkara ni. Dia kata tuan-tuan, jangan fikir daripada akal tuan-tuan. Dia kata seorang perempuan tu, ibu bapa dia besarkan dia, dia besar dengan ibu bapa, dengan adik-beradik dia, tuan pisahkan dia dalam sekelip mata, kemudian tuan tuntut perkara bagi list panjang lebar macam mana. Kata mula tuan-tuan lap air mata dia dulu, tunjukkan kasih sayang kepada dia dulu, hargai dia dulu. Dia datang tinggalkan semua, lepas tu baru tuntut. Kata itu pun tak buat lagi. Dia kata tuntut awal-awal dah bagi tuntutan. Malam pertama entah mana memang bagi tahu. Malam pertama targhib. Ada kawan saya nak kahwin, dia kata malam, saya kata tak ada targhib semua. Saya kata engkau malaikat dia targhib. Kata buat ikut sunnah, doa untuk dia, pegang dahi dia, doa untuk dia, sembahyang 2 rakaat, tak ada apa-apa targhib. Ni malam pertama bagi hidayat. Waktu tashkil, InsyaAllah sedia 4 bulan masturat. Dia kalau nak jos untuk diri sendiri, jangan jos untuk orang lain, kan? Betul tashkil orang kau bila 4 bulan. Baik tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk mempelajari perkara yang halus ni. Ramai orang tak nak mengajar, ramai orang tak nak belajar. Sebab apa? Kita susah. Dia kata itu kita ikut je adat. Sebab kita ikut adat lah kita menyusahkan keseluruhan umur rumah tangga kita. Kita bila datang masalah tak tahu nak selesaikan. Tuan-tuan, kenapa nak kaitkan semua? Itu ibu, ini isteri. Pandai-pandailah uruskan. Jaga hati ibu, jaga hati isteri. Pandai-pandailah. Kenapa nak campurkan kedua? Engkau kena buat baik dengan engkau. Mak kena buat baik engkau. Tidak, apa kena mengena? Apa kena mengena tuan-tuan? Itu ibu, ini isteri. Jagalah isteri, jagalah ibu. Kita pandai-pandailah bagi masa. Jangan campur adukkan perkara tu. Faham Benda yang mudah kan, tapi kita rumitkan sebab kita tak faham kedudukan mereka. Ada kawan kita, okey, Bandar Tun Razak Sentul. Seminggu sini, seminggu sana. Ataupun Sabtu sini, Ahad sana. Hari tu saya call dia, saya kata tablik pun Sabtu Ahad cuti. Saya ingatkan kerajaan dia Sabtu Ahad cuti. Baik, insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik. Insya-Allah kita akan sambung lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tanda tanda untuk minggu seterusnya. Muka surat 12 Mm-hmm.